نہیں ہے ڈرامہ کدو ختم ہوگا. اتنی لمبی قسط میں ہم کیا دکھانا چاہ رہے ہیں؟ اتنے چانٹے اور اتنی رفتار سے چانٹے دکھائے ہیں. پچھلی 2 سال سے مریم نے بینڈ پایا ایسی، تم نے ہماری یہ کر دیا، تم نے ہمارا وہ کر دیا، کیسی ویکھی جانا ہے، لوگ ویکھی جا رہے ہیں. تو رائٹر صاحب کتے بھی چلے جاؤ، مسلم اور میرب کے بھی پھر وہی ڈائلاگ، وہی ایکسپریشن سے جب بھی مار لی تو پھر جب بھی مار کرنے گیا نہ سوئے تو وہ دوڑ گئی. ہمیں اپنے ڈراماز میں پروگریشن دکھانی ہے، ریگریشن نہیں دکھانی. کل آئے تھے حیا باجی آ کے اسزت نہ لٹ لوے، دلہن بنی بھی ہے، مرا ہوا میک اپ ہوا ہی نہیں، دھلا ہوا منہ ہے، بیس بھی نظر نہیں آ رہی. خوشیاں چڑیاں کیڑیاں یہ سن کیڑا عشق انہوں مل رہا سی. ڈرامے نے ختم نہیں ہونا مگر میرا سا ختم ہو گیا ہے. السلام علیکم ویورز. ڈرامہ تیرے بن کی 45 اور 46ویں قسط آن ایئر ہو گئی، اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ڈرامہ تے ٹاپ و ٹاپ جائے جا رہے ہیں. تو چلیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیسا لگا. ہماری باتیں تو الگ ہیں، مگر میرا سوال یہ بنتا ہے کہ یہ ڈرامہ سوپ نہیں ہے، اور ڈرامہ سوپ نہ بھی اور 46ویں قسط تک بھی پہنچ جائے، اور اب یہ 2 قسطیں دیکھنے کے بعد تو لگتا ہے کہ اگلی 10 قسطیں تو کم سے کم کہیں نہیں گئی. تو اتنی لمبی قسط میں ہم کیا دکھانا چاہ رہے ہیں؟ تو جو ڈرامہ بغیر کسی کہانی، بغیر کسی پلاٹ، ہیرو ہیروئن کی کیمسٹری پر چل رہا ہو، اور کیمسٹری بھی یہ اینٹیسپیشن کی کہ یہ کیمسٹری فزیکالوجی اور بائیولوجی میں کب بدلے گی، تو اس ڈرامے کے مشہور ہونے پر صرف صبر ہی کیا جا سکتا ہے. کوئی قریباً 10 سال پہلے 33-34 قسط میں ان کو لگا کہ بغیر پلاٹ را کرتے ڈرامہ شاید اب اور نہ چل پائے، مگر چونکہ ویوز بڑے آ رہے ہیں تو ہونا ہور پانی کی میں پایا جائے. انہوں نے کہا ویری گڈ، تڑکا لگایا. اور یہ بات میں پہلے بھی کر چکی ہوں. آپ نے ڈالا اس میں عورت کی کنسینٹ، مرضی، اس کی مرضی سے شادی کا حق، اس کے حقوق، زندگی گزارنے کے حقوق، یہ ساری باتیں جناب آپ نے اندر ڈالی. اور پھر رائٹر صاحب نے اس پر لعنت پڑھوائی، اور لعنت پڑھوائی ایسے کہ جب عورتوں کو پڑھنے کا حق دیا جائے تو وہ باہر جا کے جو ہے وہ چلاکیاں اور افیئر چلاتی ہیں. پھر افیئر چلاتی ہیں کیونکہ کام عقل ہوتی ہے تو کسی کے بھی جھانسے پہ آ جاتی ہیں، نہ بندے کا اگلا پچھا پوچھتی ہیں تو جناب نہ سنو تیار ہو جاتی ہیں. تو ایک تو یہ بات غلط. دوسری بات تو ہوڑ دینی تھی مرضی، ہوڑ دینی تھی آزادی. اور دوسری دفعہ تو وہ لڑکیاں جو بہت پڑھی لکھی ہوتی ہیں، خود مختار ہوتی ہیں، آزادی حقوق کی بات کرتی ہیں، ہوتی وہ بھی بہکی ہوئی اور کم عقل. اور چونکہ وہ بھی بہکی ہوئی اور کم عقل ہوتی ہیں تو وہ بھی گھر سے بھگوانے میں کردار ادا کر کے تو اس کم عقلی کا ثبوت دیتی ہیں. تو پس کے ثابت ہوا کہ عورتوں کو کوئی حق نہیں دینا چاہیے، ان کی گلا نہیں سننی چاہیے، ہوندیاں ہی پچھو جڑیاں نے نا واہیات جیاں نے، پاگل جیاں، کم عقل. پھر اس ڈرامے میں اتنے چانٹے اور اتنی رفتار سے چانٹے دکھائے ہیں کسی بھی ریموٹس کے بغیر کہ یہ ایک تشدد کی قسم ہے، چاہے وہ کوئی بھی ریلیشن ایک دوسرے کو مارتا نظر آئے، مگر جدھر دل کرے اتھے ایک چانٹا، بندہ مروا دو، کوئی رولا نہیں، مار پیٹ چانٹا بڑے آرام سے دکھایا گیا. اور پھر اس کو جسٹیفائی کیا گیا ہے کہ چونکہ یہ کاز اینڈ ایفیکٹ ہے تو اس لیے جسٹیفائڈ ہے. اور پھر یہ ڈرامہ جس میں عورت کو ہر طرح سے ذلیل کیا جا رہا ہو اور اس کو ایک آبجیکٹیفائی، آئی ایم سوری ٹو سے مچ دیٹ ڈرامہ فیئر انف کہ ڈرامے میں خواتین آبجیکٹیفائی بھی ہوتی ہیں، مگر یہاں پر ایک اس کی فزیولوجی کو کہ کدوں منجے تے جان گے M&M مرتضی میرب، اس کو آپ ہائی لائٹ کر رہے ہو. اور پھر وہ ڈرامہ 1 ارب سے زیادہ بار دیکھا جائے تو بس ہم صبر ہی کر سکتے ہیں. کیا کر سکتے ہیں کہ یہ 2023 ہے، اور 2023 میں اگر 1 ارب سے زیادہ بار، تو ظاہر ہے 1 ارب لوگوں نے یا ان کے بلکہ لوگ زیادہ ہی ہوں گے کیونکہ ایک ڈرامہ چل رہا ہو تو ایک بندہ تو نہیں دیکھتا. تو اگر اس لب لباب سے ڈرامے پسند کیے جا رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم اپنی لکھائی میں، اپنے ڈرامے میں، اپنی سوشل ایشوز کو ابھارنے میں ایک ایکسٹریم ریگریشن کا شکار. چلے جی آتے ہیں کہ کیا ہوا.
तकरीबन 33-34 किस्त है। चूँकि मैंने जैसे पहले कहा कि क्योंकि ड्रामे का कोई प्लॉट नहीं था और रायते की तरह कहानी हर तरफ और किरदार फैले हुए थे, उन्होंने कहा चलो जी जोड़ो। उसमें आपने मरियम के भागने वाले पूरी और अनस ऑल्सो नोन एज मलिक ज़ुबैर वाली कहानी बीच में डाली, उसको जनाब आपने किया और उससे आपने बताया कि घर की औरतें किस तरह बगैरती करती हैं और किस तरह उनके लिए उनकी गलतियां जो हैं वो घर की नाक कटा देती हैं, मगर मर्द घर बाहर जो है वो गोली शोली मारा है, कुट शुट आ जाए तो उनका कोई इशू नहीं होता। तो ड्रामे को मरियम से अब M&M मुर्सम एंड मीरब की तरफ वापस लेकर आना था। तो पिछली 2 एक साथ से मरियम ने वैण पाया ऐसी मीरब 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 वापस लाए मुर्सम लैदा बूथा सुझिया ऐसी रोना पै रहा ऐसी। और माँ बेगम उन्होंने भी पिछली 2 एक साथ से और इस किस्त के शुरू होने था वैण ही पाया ऐसी, तुमने हमारी ये कर दिया, तुमने हमारा वो कर दिया, तुमने हमारा ओ बस कर देना बाजी। अच्छा, मरियम तो इस रोने पिटने में फिर भी उसने आंसू निकाल दिए, अपने बाल ख़राब कर दिए। माँ बेगम का ना दुपट्टा हिलिया, ना आंसू डिग गया, ना ਉਹਦੀ ਆਕਟ ही तो देखो तुम्हें थप्पड़ मारना, तुम्हें थप्पड़ की मारना बाजी जी, तुम रहन दो। तो मतलब उनकी आंख से तो हमने एक आंसू नहीं निकलते देखा, उनका दुपट्टा नहीं गिरते देखा। ये जो 2 एक साथ ऑन एयर हुई, इसमें से कम पूरी एक किस्त जितना दौरानिया सिर्फ फ्लैशबैक का था। तो ये भी हमें बता रहा है कि किस तरह सिर्फ जो कि ड्रामे की एक हाइप इस वक्त अखीर हाइप बन गई है, तो उसको कैपिटलाइज करने के लिए आपके पास एक्चुअली मवाद दिखाने का एक किस्त का है और आप उसमें एक किस्त की डालते हैं फ्लैशबैक। पिछली दफ़ा भी तकरीबन इतना ही हिस्सा था फ्लैशबैक और ड्रामे का, बट चल रहे थे पाए नसी की कह सकते हैं। तो उन्होंने कहा फोकस वापस लाते हैं। M&M की जो केमिस्ट्री की क्लास थोड़ी कमज़ोर हो रही है और बायोलॉजी की क्लास और में नहीं बदल रही, तो दोबारा आपने कहा ओके अब क्या करें, फिर वो तत्ते मरे रोहेलू फिर एंटर करता है। अब उसको अगर आप देखें पिछले एक साथ में बाकायदा उसका रोल ख़त्म कर दिया गया, उसका नक भन देता, मार मुर के सुट आया और फिर आकर पैचअप कर लिया M&M ने और उसने उसको बता दिया कि मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं था, और दोनों ने वो उस सरहद से आगे चले गए इस बात से कि इस पर भी एक दूसरे से पे शक किया जा सकता है। मगर फिर दोबारा रोहेल साहब की एंट्री डाली, रोहेल साहब ने फिर वही पिटे डायलॉग जो पिछली दफ़ा बोले थे, उसने फिर वही दोबारा वही उसी एक सहेली के साथ मिलना और उसी तरह जाना, मतलब एक्सट्रीम आप देखें तो डिटो कॉपी आपने चलाई। और अब की बार जनाब वो पहले घर ले गया सी, अब वो होटल में बैठ के फिर वही कहानी सुना रहा है और बाजी जड़ी है ना वो ख्यालों में खोई हुई है, फ्लैशबैक है। और जब उसने उसको होश भी दिलाई है, बाजी जी मैं सारे मोहब्बत कर रहे हैं, उठ जाओ ज़रा, तो बाजी जी उठ के भी कहती ओ अच्छा मैं कहाँ थी उस वक्त भी। अब तो चले पिछली दफ़ा तो उसको कन्फ्यूजन थी कि she may have some soft corner for रोहेल, मगर हमने पिछले एक साथ में देखा वो सॉफ्ट कॉर्नर तो मारा उसने इस्टेब्लिश किया कि ऐसा कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, उसको मना किया, उसका नंबर ब्लॉक किया, ब्ला ब्ला ब्ला। तो फिर दोबारा वहाँ से कैसे आप जोड़ सकते हैं? इसलिए जोड़ सकते हैं कि असी तो वेखी जाना है, लोग वेखी जा रहे हैं, तो राइटर साहब कितने भी चले जाओ, डायरैक्टर साहब नूं ते ए याद नहीं रहिंदा पिछले सीन च लिपस्टिक किहड़ी अगली कुड़ी ने लाई सी, तो अगले सीन च लिपस्टिक ओदी बदल जाती है सेम सीन की कंटिन्यूटी में, तो उनको कहाँ याद रहता है कि पिछले में डायलॉग कहाँ चल रहे थे। तो वो पिछली दफ़ा भी रोहेल की कहानी जो थी वो मार खाने पे ख़त्म हुई और इस दफ़ा भी बेचारी मार खाने की ख़त्म हुई, उस बेचारे को मार खाने लिए रखा है। तो हुण पता नहीं बेचारा बचता है कि नहीं, क्योंकि मुर्तज़म साहब का सलाम जो है वो बड़ा शानदार किस्म का दिखाया गया कि वो रिसीव कर रहा है। अच्छा जी, फिर उसने और क्या किया, फिर वहाँ पर जनाब दोबारा मुर्तज़म साहब आ गए अगेन, ये फिर बिल्कुल वही था जैसे उसने उसको उसके अपार्टमेंट से पकड़ा था और अब वो वहाँ आ गए। मुर्तज़म और मीरब के भी फिर वही डायलॉग वही एक्सप्रेशन से, और वो वहीं से जोड़ा एज इफ के डायरेक्टर और राइटर दोनों भूल गए हैं कि ये जो आप 1 फुट का सीन दिखा रहे हैं ये 1 फुट का सीन हम पहले कर चुके हैं। मीरब बाजी से सवाल बनता है, और चूँकि ये राइटर साहब भूल गए हैं कि क्योंकि मीरब को हमने एक कंफ्यूज दिखाया ना, वो जंपिंग जैक है, कभी एक पोजीशन लेती है कभी दूसरी पोजीशन लेती है, तो थैंक्स टू राइटर ही लेती है ना, राइटर ने लिखा है और डायरेक्टर साहब जो हैं वो मनोअन उसी को फिल्माए जा रहे हैं कि एक तरफ आप बहुत बाकिरदार और अपने मेरे किरदार पर कोई बात करे ये मुझे कबूल नहीं, और उसके ऊपर आप बहुत ज़बरदस्ती से खड़ी होती हैं, तो आप एक शादीशुदा हैं, आपका अपने मियाँ के लिए सॉफ्ट कॉर्नर भी डेवलप हो रहा है, सारा कुछ है, आपने पिछली दफ़ा देख भी लिया कि आपके दोस्त के साथ क्या हुआ, तो फिर जब वो इजहार इश्क कर रहा है तो क्या ये मुनासिब बात है?
قطن نہیں ہے. اور آپ اس کو سنب بھی نہیں کرتی, بلکہ آپ دوبارہ جب وہ آپ کے میاں کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں تو آپ who has always been on your side, اور مشکل سے مشکل وقت پہ وہ آپ کی جگہ کھڑا رہا, آپ پھر جناب پاؤں کے اس پاسے ہو جانے منہ. تو مطلب لائک واٹ. ماں بیگم بیٹی کی محبت میں بہو کو لینے چلی جاتی ہیں. وہاں جو ڈائلاگ بازی ہوئی تھوڑی انٹرسٹنگ تھی. وہاں پر رائٹر کو تھوڑا سا کریڈٹ کہ ایٹ لیسٹ ماں بیگم سے آنیسٹی دکھائی, کہ اس نے کہا کہ آپ کیوں آئی ہیں لینے, تو اس نے کہا کہ مریم نے کہا ہے کہ وہ رخصت نہیں ہوگی اور میرا بیٹا بہت بلایا ہوا ہے تو میں بچوں کی محبت میں آئی ہوں. آئی تھنک دیٹ واز اے گڈ ون اینڈ گڈ جیسٹر فار ماں بیگم ٹو سے, اور میرب کا اس کے ساتھ جانا بھی. حیا باجی, یار حیا باجی از بیسٹ. اس کی ایکٹنگ بیسٹ ہے, اس کی ڈائلاگ ڈیلیوری ایوری تھنگ, مطلب وہ ٹوٹل ٹکر دے رہی ہے ایم کو, اور کئی جگہ پر اوور پاور کر دیتی ہے. تو ان ایک ساتھ میں بھی وہ جس طرح جھوم جھوم کے مریم کو ٹیز کر رہی ہے, اس کو میرب کے حوالے سے ٹیز کر رہی ہے, اس کو اس کے لیے ٹیز کر رہی ہے نوریز کی محبت اور انس اینڈ فلانا, اور کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا اور میں تمہارے ساتھ کیا کر رہی ہوں, وہ بہت بہت کائنڈ آف اسپاٹ آن رہا, اچھا تھا. اور اس کی ایکٹنگ واقعی بہت زبردست تھی. اور اسپیشلی آخر میں جب وہ انیلا چاچی آتی ہیں جو میرب کی اماں ہیں, اور وہ کہتی ہے میرب نہیں آئی, تو نے کہا آئی ہے یہیں کہیں ہوگی, تو دیٹ ایکسپریشن واز لمٹ ٹل دی اینڈ, جہاں پر وہ جب ہی مار لی تھی, پھر جب ہی مار کے انہوں نے کیا نہ سوئے تو وہ دوڑ گئی وہاں سے. اب آخر میں جو مرتسم اور میرب کا انٹینس سین دکھایا آپ نے, جس کے اوپر ساری قوم جو رہی ہے وہ پاگل ہوئی پئی ہے کہ اوئے ہوئے ہوئے کی ہو گیا, تو اتنا وہ بنتا ہے. مگر رائٹر صاحب اگین آپ پھر بھول گئیں کہ میرب کو اس وقت, میرب تو سمجھدار ہے, تو اس کو معلوم ہے کہ حیا کتنی پاگل ہے اس کے مرسم کے پیچھے, اور اس نے کیا 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 ہے. اس کو ہر اسٹوری اب انسائڈ آؤٹ پتہ ہے, اس کو اپنی اور رحیل کی اسٹوری بھی پتہ ہے, تو اس کو تھوڑا سا بہتر طریقے سے بھی آپ فلما سکتے تھے یا دکھا سکتے تھے ان دونوں کی لڑائی. لائک وہ سین بہت اچھا تھا جو کہتی ہے کہاں ہے کاغذ, اور اس کے وہ جیبوں کو ایسے ایسے کرتی ہے, دیٹ واز ویری گڈ. تو وہ آپ اچھا دکھا سکتے تھے. چلے میں اگین میں تھپڑ کی فیور میں نہیں ہوں, مگر پھر آپ نے جو تھپڑ مارا وہ بہت غصے میں تھی, اور وہ ایک انوالنٹری ریاکشن, یا جو کہتے ہیں نا کہ آپ کے قابو میں نہیں تھا اور آپ کا ہاتھ اٹھ گیا اور آپ نے جناب تھپڑ مار دیا. مگر اس کے بعد جو منہ پہ تھوکنا دکھایا, آئی ایم سوری, دس از ناٹ آن. ہمیں اپنے ڈراماز میں پروگریشن دکھانی ہے, ریگریشن نہیں دکھانی کہ جہاں ہم بات نہیں کر سکتے اور جب ہمارے پاس آرگیومنٹ نہ ہو, ہمیں بات سمجھ نہ آ رہی ہو, یا ہمارا ون سائڈڈ ویو ہو, تو ہم چیخنا شروع کر دیں, مارنا شروع کر دیں, یا کسی پر تھوکنا شروع کر دیں. آئی ایم سوری, آئی ایم ناٹ فار دیٹ تھنگ. کیونکہ میرے باجی کو سوچنا چاہیے تھا نا, آپ کو تو مرتسم نے روہیل کے بند فلیٹ میں سے لیا تھا, آپ تو پھر بھی کمرے میں تھیں یہاں پر, اور آپ کے پیچھے یہ تو آپ نے دیکھ لیا, وہ آپ تو گھر چھوڑ گئی ہوئی تھی, پتہ نہیں پیچھے کی ہوتا رہا. تو اگر ایسا کیا ہے اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ حیا آؤٹ آف دا وے چلی جاتی ہے, تو اگین آپ پر الزام لگائیں, آپ بند فلیٹ سے پکڑی جائیں, تو وہ آپ کے کردار پہ ہے, الزام ہے. مگر آپ اپنے میاں کو صفائی کا موقع نہیں دینا چاہتی جو آپ اپنے لیے مانگتی تھی. تو دیکھتے ہیں جناب, اب اگلے ٹیزر سے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ گھریلو تشدد, ڈومیسٹک وائلنس اور میرٹل ریپ یا شادی میں مار پیٹ کا سا کچھ سما بنے گا. اور پھر جو کہ وہ گھر چھوڑ کے جاتی دکھائی دے رہی ہے, تو اگلی 10 قسطیں تو کہتے نہیں گئی, ہم پتہ نہیں ہے ڈرامہ کدوں ختم ہوئے گا. 60 قسطیں سوچو, مطلب سوچ دیا بھی اینیاں قسطیں نہیں ہونی جنہ یہ صابن جگ بڑا ہوتا ہے, جگ بھی نہیں ہوں بن رہی. بونگیاں آخر میں پتہ نہیں آپ کو بہت ضروری ہے, بونگیاں کا کس شروع ہوتی ہے. جب پچھلی دفعہ 44 ایپیسوڈ ختم ہوئی تھی تو مریم باجی نے پنک لپسٹک لگائی ہوئی تھی, لائٹ پنک کلر کی, تقریباً جیسی میں نے پہنی ہوئی ہے, اور اس کے ساتھ اس کے بال بڑے سج سج کے بند بنے تھے. ادھر جب کھلتی ہے تو جناب ان کا پھر وہی چاٹا بکھریا ہوتا ہے, اور ان کی لپسٹک کا شیڈ اورنج ریڈ ہو گیا. ہاؤ کم؟ ماں بیگم کی ایک اس گھر ڈرامے میں اور ان دو ایک ساتھ میں اگین ایک بہت سی اور جو لوکیشن ہے وہ ایک کرسی کی ہے جس پر ماں بیگم اکثر پائی جاتی ہیں. پیچھے لاؤنج ہے, آگے کوریڈور ہے, اس کے عین پلر, لکڑی کے پلر کے ساتھ ایک کونے میں کرسی پڑی ہے جس میں ماں بیگم بیٹھی ہوتی ہے, تاکہ اس کو گھر سے باہر سے اندر آتا بندہ بھی نظر آئے اور اندر سے باہر جاتا بھی نظر آئے. کیوں ماں بیگم چوکی دار لگے نے, مطلب ایک اور جی کرسی پورے 45 قسطیں چکھائیے دا مطلب کی ہے.
मुर्तसिम जब मीरब से लड़ के वापस आता है तो पहली दफ़ा कमरे में आके वो अपने कमरे का ताला लगाता है। पता नहीं, मुझे लगता है ताला अभी लगवाया है इन्होंने कमरे में। उन्हें क्या कल्ला है तो हयाबाजी आके उसकी इज्जत ना लुट लवे तो कमरे में ताला लगा दे, वरना ना ये दरवाज़ा शादी के वक्त दिन वेडिंग नाइट में बंद हुआ, ना उसके बाद कभी बंद हुआ, खुला ही रहता था 24 घंटे ना। पार्क की तरह कोई भी माँ बेगम हया मुर्तसिम नौकरानी कोई भी अंदर बड़ी आंदा सी विदाउट नॉकिंग। तो अब बंद हुआ, वेरी गुड। और बेड सेट नया मिल गया, क्या बात है जनाब, उनको बेड सेट नया मिल गया। नई नेवी ब्लू जो है बेड शीटें बिछी हुई थी उनके बेड पे। हयाबाजी की शादी के वक्त में जब आप एक्सटेंशंस देखें, ख़ासतौर पर जब मरियम के साथ दुल्हन बनी बातचीत कर रही थी तो आपको नज़र आता है उसकी एक्सटेंशन इंतहाई बुरे तरीके से लगाई हुई थी, ऊपर और नीचे में इतना फ़र्क था। तो पहली दफ़ा उसकी एक्सटेंशंस भी गंदी नज़र आई थी। पीछे वे ही लिया करो, कैमरे च तो दिस रहा होंगे ना कि केड़ा चीज़ की नज़र आ रही है। दुल्हन बैठी जनाब, ओके जी, मरियम बेगम को दुल्हन बना दिया, शुक्र है, जोड़ा तमीज़ दा पाता। चलो झूठे जेवर ही सन मगर जेवर अच्छे आपने दिखा दिए। क्या इतना किया, 2 मिनट लगते थे कि जो इस कंधे पे उसका ऐना गोलड़ा करके गोल मटोल करके यहाँ दुपट्टा आपने ऐसे फुल्लड़ बन के बना दिया, उसकी क्या ज़रूरत थी? इसको तमीज़ से नहीं आप पिन पीछे करके लगा सकते थे ताकि वो बेहतर लगता, वो आपने लगाया नहीं। ऊपर से हया बेगम को आपने शरारा गरारा पवाता जड़ा उदे तो फुट लम्बा है, वो उससे चला ही नहीं जा रहा, वो पैरों में गिरी जा रही है, या तो फिर नीचे हील पहने, वो हर जगह ना उसे उठा उठा के दौड़ी क्योंकि वो ओवर साइज़ है उसके लिए। पीछे तो उसकी ट्रेल बनती है मगर आगे से वो कहाँ जा रहा है। और मरियम का मेकअप आप चेक करें, दुल्हन बनी हुई है, मरा हुआ मेकअप हुआ ही नहीं, धुला हुआ मुँह है, बेस भी नज़र नहीं आ रही। और वहाँ से जब लड़कियाँ आती हैं तो हया बेगम पूछती हैं, माँ बेगम पार्लर से आ गई थे, माँ नू पार्लर भेजा सी तो इनू तो घर बुलाया सी, इनू तैयार वोटी तो लगती, वो वोटी भी नहीं लग रही थी। नुरेज़ दियाँ खुशियाँ नहीं समझ आईयां भाईजान, हाँ करने से, निकाह से और अब शादी रुखसती के सीन तक। मैं कहनी मुंडे दे लाड़े दे दंद अंदर नहीं गए, मैनू समझ नहीं इन्हू खुशियाँ चढ़ियाँ किहड़ियां ही सन, केड़ा इश्क इन्हू मिल रहा सी, उस बेचारे के इतने दंद क्यों निकलवाए। बहुत ही ऑड थी ये बात कि रुखसती हो रही हो और भाई मौजूद ना हो, और भाई वो जो मुर्तसिम खान हो, खानन खान, और वो कहें कोई गल नहीं, कोई नहीं, रुखसती कर लो, और आके वो हया उसके कानों में जो फूंक जाती है कि वो ना कमरा बंद करके बाजी वो शुरू हो गए ना, तू डिस्टर्ब ना कर, तू चल अगे तन। इज़ इट पॉसिबल? उसी वक्त कैसे हो सकता है चाहे माँ बेगम, मीरब का अब्बा, कोई भी जाकर somebody had to get मुर्तसिम, ऐसे नहीं होता। मगर भाईजान ये ड्रामा 1 बिलियन से ऊपर देखा जा सका, ताड़ी वाड़ी की मजाल है किसी कुछ बोलिए। मीरब दी माँ को अनीला चाची के पास एक ही दुपट्टा है, जब माँ बेगम मिलने जाती हैं कराची तो वो गोल टिक्कियों टिक्कियों कढ़ाई वाला दुपट्टा है ना, अगर आप इसमें निकालें तो आधी किस्तों में जहाँ जहाँ बाजी जी का सीना है उन्हें वही दुपट्टा फैला के लगता है। जो मैसेज मुर्तसिम को मिला जिसमें उसने कहा था कि कमरे में आओ मीरब, एक तो किसी पक्की क्लास कच्ची पक्की क्लास के बच्चे की लिखाई में उर्दू में लिखा हुआ था, ऐना को पाटा आया कापी दा पीस, और वह आपने डिलीवर किससे कराया? एक बेयरली टॉडलर से, जो बच्चा होता है ना जो भी नया नया चलना सीख रहे थे, पत पत पत, वो वहाँ से आके उसको देता है। वो बच्चा कितों आया सी? कमरे चों आया सी, क्योंकि आप दिखाते हैं कि वो बच्चा अक्रॉस से फिर औरत उठा लेती है उसको। उस औरत ने भी अगर दे के भेजा था, कैन यू बिलीव इट कि ये बच्चा इस तरह का काम कर सकता है? अच्छा, वो भी पर्ची कहीं फेंक आया है, वो पर्ची जेब च पा के लैके जाती, जेब च पा के लैके गया होंदा ना तो मीरब दे कोलों चपेट ना खाती। मगर उससे ज़्यादा फनी बात ये थी कि अभी तो मीरब के शायद दुपट्टा जाता नज़र आ रहा था उस सीन में कि जब वो वहाँ से उससे लड़के वापस गई है और 30 सेकंड के अंदर उसके पास पर्ची आ गई। यारों इन्ने बड़े महल तो रहंदे ने, कुछ तो याद रखिया करो डायरेक्टर साहब। तो ड्रामे ने ख़त्म नहीं होना मगर मेरा साह ख़त्म हो गया है। सो टिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़।